का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन गोद दा निगमन रही। गुरु सवारी साध संगत जियो, सतगुरां दी अपार बख्शिश आप सरबत संगतां ते है। जो दूरों नेड़ियों चल करके नेता प्रत सतगुरां दे चरनां विच जुड़दे होए बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करे। उस परमात्मा दी हर की कथा नूं सरवण करदे हो। अज भी सतगुरां ने अपार अपार बख्शिश कीती, मेहर दी नज़र दे नाल तकिया। बड़े ही अदब सहित सतगुरां दी शरण विच जुड़ बैठे हां। कल शाम दे दीवाना दे विच सतगुरां दे पावन जीवन दी कथा दे विचों वैरागमई प्रसंगां नूं सरवण कीता। जिस वेले सतगुरां नूं पिंजरे विच कैद कीता होया है, लखनौर साहिब तो चले ने भाई साहिब चंद सतगुरां नूं मिलण वास्ते। अज मुलाकात हुई है भाई गुरदित्ता जी दे नाल। सिख ने सतगुरां दी मुलाकात दा समा मंगिया। आखिरकार जेलर दी मिली भुगत दे नाल उस सिख नूं एक सिपाही दे घर दे विच ठहराया गया। अज रात दा वेला होया, अचनचेत सतगुर जी पिंजरे दे विचों गायब हो गए। जेल दे सिपाहियां नूं, जेलरां नूं, वजीरां नूं वक्त पिया होया। जदों सतगुर ना नजर आए, कोई सोचदा जेल विचों भज जाइए, कोई कहंदा बादशाह दे कोल जाके सच दस दईए। आखिरकार कट्ठे होके भाई गुरदित्ता जी कोल आए ने। पुछदे ने, सिखा तू ही दस दे महाराज कित्थे ने? भाई गुरदित्ता जी कहंदे, भाई जे मैनू पता हुंदा ते मैं भी चलिया जांदा। सतगुरां दा भेद मैनू कोई नहीं। हुण जेलर ने एक गल सोच लई है, मरना निश्चित है, मौत पक्की है। उन्हें डर ही छड़ दिता सारा। मानी मानी अरदासां करदा, जे सतगुर मेरे हिरदे दी भावना ते वेदना नूं जाणदे होणगे ते जरूर आउणगे। जे कोई माड़ा कर्म कीता होया ते सुबह हुंदियां फांसी मिल जानी है। ऐसे हालात बादशाह दी जेल दे विच बन चुके ने। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी अलोप होए 12:15 12:30। पिंजरा खाली है, उत्थे कोई नजर नहीं आउंदा। थां थां ते तलाशी अभियान शुरू कीते गए। इत्थों तक आप संगतां ने सतगुरां दी वैरागमई कथा दा आनंद माणिया। ये कथा इन्ने वैराग दी है। इस कथा नूं सुनन वाले जदों नावे सतगुरां दे सलोकां नूं पढ़दे ने ते आप मुहारे अथरू बंद नहीं हुंदे। आओ मेरे सतगुर की खेडां वरताउंदे ने। कुछ देर सुरतियां बिरतियां नूं एकाग्र चित बनाइए, रसना नूं करो पवित्र। गज वज के आखो जी सतनाम श्री गुरु साहिब जी। सतनाम श्री गुरु साहिब जी। शाहो करूर हम को गह ले, जान है कहां सजाए जो दे। जिस वेले अमृत वेले दे 4 वज गए, 12:30 बजे दे मेरे सतगुर आलोप होए ने, अजे तक वापस नहीं आए। जेलर ने चिंता छड़ दित्ती, फिकर छड़ दिता। जदों मरना ही आखिर जिंदगी विच है ते जिंदगी नूं संभाल संभाल के रखण दा लाभ भी की है।
ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਫੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਸ ਜੇਲਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਡਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜੇਲਰ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਸਿਪਾਹੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰੂਰ ਤੋਂ ਕਰੂਰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਮਿਲ ਸਭ ਕੈ ਅਬ ਚਲਹਿ ਬਲਾਏ, ਬਸ ਹੈ ਕਾਹੂ ਲੈ ਜਾਨ ਬਚਾਏ। ਹੁਣ ਜੇਲਰ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰੋਹ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਬੈਠਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੇ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਲੈ ਆਵੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਹ ਜੇਲਰ ਨਾ ਆਸਤਕ ਸੀ ਨਾ ਨਾਸਤਕ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜ ਚੱਲੀਏ ਇੱਥੋਂ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਾਂਗੇ, ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਬਚ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਐਸਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਭੱਜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੇ ਪਿੰਜਰਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਭੱਜ ਚੱਲੀਏ। ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਜੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣੀ ਫਿਰ ਤੇ ਰਸਤਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੋ, ਮਰ ਜਾਓ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਦਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ, ਛੁਪ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਜੇਲਰ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਕਹਿ ਹਿੰਦਨ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਪ੍ਰਾਤ ਹੋਤ ਲੋ ਸਿਮਰਹੁ ਆਦਰ। ਆਖਰਕਾਰ ਜੇਲਰ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਭੱਜੋਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਭੱਜੋਗੇ? ਭੱਜ ਕੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਇਤੀ ਉਹ ਅਖਾਣ ਆ ਗਿਆ, ਮੂਸਾ ਭੱਜਿਆ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਖੜੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ? ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਤ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਤ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਪਲਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾਉਂਦਾ ਮੁਰਝਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟਾਹਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇਲਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਿਆ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਡਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਿੰਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਿੰਤਾ ਕਰਿਆ ਤੋਂ ਕੰਮ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਬੰਦਾ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਹੋਰ ਗਰਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਆਹ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵਣ। ਨਹੀਂ ਜੀਵਕਾ ਹਤੇ ਹਮਾਰੀ, ਬਿਦਤ ਹੈ ਗੇ ਇਸ ਥਾਨ ਬਜ਼ਾਰੀ। ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਲਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਭੱਜਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੱਜ ਲਓ, ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਜੇਲਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਧੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਮਰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇਲਰਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਪਜੀਵਕਾ ਰੋਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ,
ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ, ਆਸਤਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਔਗਣ ਵੇਖ ਕੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ, ਰੱਬਾ ਇਹਦੀ ਰੋਜੀ ਨਾ ਖੋਲ ਲਈ। ਇਹ ਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਵਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜੀ ਨਹੀਂ ਖੋਂਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਮਾੜਾ ਐਬ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਰਮਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਖ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਲਰ ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁੱਸ ਗਈ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਫਿਕਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੋਜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮਰਦ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਤੈਸੋ ਖਾਸ। ਬੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਜਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਖੇਤ ਸਰੀਰ ਜੋ ਬੀਜੀ ਹੈ ਸਭ ਅੰਤ ਖਲੋਆ ਆਏ। ਜੋ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਰਮ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜੇਲਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਜੇ ਤੇ 4:15 ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡੋ, ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਆਦਿਕ ਬਿਸੂਰਤ ਬਿਸਮਤ ਹੈ, ਬੂਝੇ ਸ਼ਾਹੋ ਕਹਾਂ ਹਮ ਕਹੈ। ਕਿਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਮਾੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਭੋਗਣੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕਰਮ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਭੁਗਤਾਇਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮਰਦ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। 4 ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਕੀਤੇ ਵੀ। ਮਰਦ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮਰਦ ਫੇਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਆਪੇ ਭੋਗੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਰਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੈ, ਜੇ ਮਰਨਾ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਂਗੇ? ਆਜ਼ਮਤ ਕਰ ਨਿਕਸੇ ਨਹਿ ਮਨ ਹੈ, ਇਨਹੁ ਨਿਕਾਸੇ ਹਮ ਹੈ ਬਖਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦੇਗਾ। ਜੇਲਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ, ਗਿਆਨ ਨਾ ਸੁਣਾਓ, ਭੱਜ ਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੇਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਜਿਆ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਮਰਦਾਨਗੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਰਦ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜੇ, ਧਿਆਨ ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੇਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੋ ਨਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋ, ਬੁੱਝ ਦਿਲ ਨਾ ਬਣੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇਲਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਆਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ,
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸੀ, ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿੰਜਰੇ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਏ, ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀਏ। ਚਿੰਤਾ ਤੁਰ ਚਿਤਵਤ ਗੁਰਮੂਰਤ, ਕਾਬਲੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਗਨ ਝੂਰਤ। ਆਖਰਕਾਰ ਜੇਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਆਏ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਭੱਜਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਕਰਕੇ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇ, ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਆ ਜਾਏ। ਜੇਲਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗਾ, 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੌਲਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਇੱਥੇ, ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਚੌਂਕੜੇ ਲਾ ਲਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇਰੇ ਸਮੀਪ ਪਿੰਜਰੇ ਸਾਰੇ, ਕਾਠਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਲਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਗੁਣ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਸਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੇ ਉਹ ਅਵਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਜੇਲਰ ਬੈਠਾ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾ ਲਏ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਲਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 35-40 ਮਿੰਟ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ ਨਾ। ਇਮ ਹੇਰਤ ਅਰਣੋਦੈ ਹੋਵਾ, ਓਚਕ ਤਬ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਨਚੇਤ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਹੌਲ ਗਏ, ਘੰਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਚੜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਭੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇਲਰ ਜੀ 5-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ। ਜੇਲਰ ਬੋਲਦਾ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਪਾਏ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਨੇਤਰ ਪਰ ਸਭ ਦੇ ਆਏ। ਪੀਚ ਪਿੰਜਰੇ ਪ੍ਰਥਮ ਸਮਾਨ, ਸੁਖ ਸੋ ਬੈਠੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ। ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ, ਅਡੋਲ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ। ਚਿੱਟੀ ਦਸਤਾਰ, ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ, ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੇਲਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਵੇਖਣ ਸਾਰ ਪੱਬ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਵੇਖਣ ਸਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਲੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਮ ਸੂਰਜ ਕੇ ਹਿਰਨ ਕਰੇ, ਮੁਖ ਪੰਕਜ ਸਮਸਰ ਤਬ ਖਿਰੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜੇਲਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਏ, ਅੱਜ ਸੁਣਾ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਕੇ, ਗੁਲਾਮੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸੱਜਣ ਦੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਸੋਚ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੋਕ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਚਰਨੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਭ ਹੁਣ ਬਖਾਨੇ, ਹਾਥਨ ਬੰਦ ਬੰਦ ਨਾ ਠਾਨੇ। ਜੇਲਰ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਰਦ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਲਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਧੰਨ ਹੋ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਲੋਕਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਦੁਸ਼ਟਨ ਦਾਹਾ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜਾ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜੇ,
तेरा साथ नहीं छड्डांगे। आखो सतनाम कुछ भी हो जे हुण हौसला ना जेड़ा डाढा परमात्मा सुन सकदा है विपता विचों भी बचाएगा। विपता विचों रब हर एक दा सहायक है। एक विश्वास अंदरों होवे जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। दाता जिदे सिर उत्ते तेरी मेहर होवे तेरा मेहर दा हथ होवे सुपने विच भी दुखी नहीं हुंदा। हरखत निज निज सदन सिधारे जमादार बन दीन उचारे। कहंदे जदों सिपाही खुश होए ऐने नूं ड्यूटी दी शिफ्ट चेंज हो गई। सवेर वेले 6 बजे खुश हो के सिपाहियां ने मर्ज तो विदायगी लै लई पर जेलर नहीं गया। ड्यूटी भावे दी भी बदल गई। हाथ जोड़ के बैठा है कहंदा महाराज जदों तक जेल विच तुसी रहोगे उदों तक दास भी हाजर रखो। सतनाम कर्मां दी गल है ना। वेखो किथे कर्म जाके ने जेल विच नौकरी करदा सी किरत करदा सी ओ किरत विचों परमात्मा नजर आ गया। एक दुख दे रहा रब नूं एक रब दे दुख वेख के हैरान हो रहा है भी रचना नूं रचन वाले अज केड़ी रचना दे विच ग्रसे बैठे ने इन्हां नूं कोई नहीं जानदा। जेलर अज सतगुरां नूं कोई बेनती करनी चाहुंदा है कहंदा महाराज हुण तक ते मैं तुहाडा भेद नहीं जाणिया अज एक चीज मंगणी चाहुंदा किरपा करके मंग पूरी कर दिओ। महिमा मह मह महा महानी मैं अब निश्चय कर उर जानी। सतगुर कहंदे प्यारिया मंग ले की मंगना अज मुड़ के समा नहीं मिलना अज मंग ले। देखो जी आखिरी समय सतगुरां दे शरीर दा इस करके जेलर नूं प्यार विच कहता मर्द कहंदे तेरी सेवा तो खुश हां ओ रो पिया भुप मार के साइया सेवा कादी मेरे वर्गे पापी इंसान ने जिन्ने तसीहे दुख तुहानू दिते ओदे लई ते मैं सुपने विच भी खुद नूं माफ नहीं कर सकदा। पर ओ प्यारे सज्जण कहंदे ने तेरी सेवा तो खुश हां मंग कुछ कहंदा मर्ज एक निश्चा पूरा कर दिओ। एक निश्चा जिंदगी च मंगिया नहीं किसे तो जो मंगण लगे है ओ तो मना करियो ना। लोक परलोक सुखद जन केरे जाके बड़े भाग अब मेरे। सुनिया सतगुर जी तुसी अपने प्यारियां दा लोक परलोक सुहेला कर दिंदे हो मेरे ते कृपा कर दिओ मेरी आ जिंदगी सफली बना दिओ। मर्ज खुश होए एह लोक सुखीए परलोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मिले। किन्हां दा सुहेला हुंदा लोक परलोक जिन्हां नूं रब अपने नाल मिला लए जिन्हां नूं अपना बना लवे। करहो मुरीद निकस कर चालो सेवा करो रहूं मैं नालो। मंग वेखो मंग अज दे किसे बंदे ने 4 दिन पाठ कीता होवे की मंगदा है मर्ज मेरे केस चलदे ने मैं जित जाऊं रब्बा मेरे कोल इन्नी क जमीन है इन्नी होर हो जे मैनू ये गड्डियां चाहिदियां ऐदां दे परिवार मिल जाण मेरी शौहरत वध जे मेरी दौलत वध जे लोग यही मंगदे ने ना। मेरा पुੱਤ सुखी होवे मेरा पोता सुखी होवे मेरा परिवार सुखी होवे मंगना सिखो। एक जेलर ने की मंगिया सतगुर जी तुहाडे हथ भी खोलदा बेड़ियां भी खोलदा मैनू अपना मुरीद ते सिख बना लो छड्डो जेल आपां भज चलीए। आखो सतनाम छड़ दिओ इनू कुछ नहीं इत्थे सानू अपना सिख बना के लै जाओ मेरे नाल सारे सिपाही जाण नूं तैयार ने। सिखी दी दात बख्श दिओ मम मर्जी के जितिक सिपाही चल है संग नित रहे तुम पाही। सतगुर जी मेरी मर्जी दे सिपाही जेड़े मैनू प्यार करदे ने मेरे साथी ने 150 होना ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਬੈਠੀਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸਹਾਰੋ ਸ਼ਾਹੋ ਕੋ ਕਰਮੀ ਸਾਹਸ ਵਾਰੋ। ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਕੁਕਰਮੀ ਪਾਪੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਝੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕੇ ਤੇ ਸਾਥੋਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਤਸੀਹੇ ਵੇਖ ਹੁੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ ਅੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜੇ ਗਏ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਬਾਲੇ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈ ਸਾਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਤਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜੇਲਰ ਹੀ ਭਜਾਉਣ ਤੇ ਆ ਜੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਆ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਪੁੱਛਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ? ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਲਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਨਤੀ, ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਗ ਤੇ ਕਰਹੁ ਉਧਾਰ ਹਮਾਰੋ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਸ਼ੁਭ ਰਿੰਦੇ ਨਾ ਟਾਰੋ। ਮਰਗ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੋੜਿਓ ਨਾ। ਮਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਗ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਤੜਫਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਪਏ, ਮੁਸਕਰਾਏ, ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸੇ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਤੇ ਮਰਜ ਨੂੰ ਹੈ, ਦਿਨ 2-3 ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਰਨੋਂ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਲੋਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਆਏ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਖਤਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬਾ ਮਰਨਾ ਕੱਲ ਵੀ ਤੇ ਮਰਨਾ ਅੱਜ ਵੀ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਭਗਤੀ ਤੇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾੜੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਲਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਮਰਜ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੁਸਕਰਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ। ਜਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਿਪਾਹੀ ਝੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪਿੰਜਰਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਮਾਦਾਰ ਤੇ ਸੁਨ ਬਹੁ ਵਿਕਸੇ, ਮੁਖ ਮੁਸਕਾਤ ਬਾਕ ਇਮ ਨਿਕਸੇ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਜੇਲਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੇੜੀਆਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਿੰਜਰਾ ਖੋਲਿਆ, ਪਰ ਮਰਦ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਮੇਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੱਥਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ? ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਭਗਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧੂ ਹੋਏ, ਆਪ ਰੱਬ ਸਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਲੋਕ, ਕਿੰਨੇ ਬਚਨ ਦਰਜ ਨੇ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਕਾ ਪਿਓ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਓ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇਗਾ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੇਗਾ। ਜੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਸ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਜੋਗੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਸਵੱਟੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਪਰਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਲਾਲਚ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵਸਾਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹੀਏ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਾ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਛੇ ਤੜਫਦੇ ਫਰੀ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਸੀਹੇ ਦੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ, ਬਸ ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਐ ਸ਼ਰਦਾ ਉਰ ਧਾਰਨ ਕਰੀ, ਸ਼ਾਹੋ ਕੁਮਤ ਕੀ ਦੁਰਮਤ ਹਰੀ। ਮਰਦ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਡਰ ਦਿਲੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ ਰੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਦਾ? ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ।
ਬਸ ਜਦੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾ। ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਮਰਦ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਤੇ ਨਾਲ ਜੇਲਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੌਣ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫੜ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਮਰਦ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਇਸ ਕੋ ਫਲ ਸੁਖ ਪਾਏ ਕਨੇਰੇ, ਆਗੇ ਬਧੇ ਬੰਸ ਬੋ ਤੇਰੇ। ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਡਰੀ ਨਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਵੰਸ਼ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇਲਰ ਦੀ, ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਲੱਖ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦ ਤੇਰੀ ਵੰਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਤੱਕ ਵਧੇਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਜ ਆਸ਼ੈ ਹਮ ਤੋਹੇ ਸੁਨਾਵੇ, ਤੁਰਕੇਸ਼ਵਰ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਚੜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਵਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ, ਆਪਾਂ ਭੱਜ ਚੱਲੀਏ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ? ਪਿਆਰ ਸੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸੋਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਦੀ ਹੈ। ਨਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਨਦੀਆਂ ਡਿੱਗੀ ਜਾਣ, ਨਦੀ ਨੇ ਨਦੀ ਰਹਿਣਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੱਦਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਇਹ ਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਡੱਪਣ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਵੰਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਏ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੱਥ ਹੈ ਤੇਜ ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਸਾਰਾ, ਜਥਾ ਨਾ ਠਹਿਰੇ ਪਾਵਕ ਪਾਰਾ। ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀਏ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਤੂੰ ਚੜੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਚਾਨਣ ਨਾ ਕਰੀ। ਲੱਖ ਸਾਇੰਸ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਈ, ਲੱਖ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੋ ਪਾਪੀ ਨਿਤ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਘੜਾ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਹਮ ਛੁਟਿਓ ਚਾਹਤ ਕਿਤ ਜਾਹੇ, ਤੋ ਕਿਮ ਪਰਤ ਕੈਦ ਕੇ ਮਾਹੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਆਏ ਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜੇਲਰ ਨੇਤਰ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ, ਪਿੰਜਰਾ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਏ ਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਬਰ ਇਨ ਭਇਓ, ਰਾਜ ਜਗਤ ਕੋ ਬਾਬਰ ਲਿਓ। ਜੇਲਰ ਪੁੱਛਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਕਿਉਂ? ਐਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕੋ ਰੂਪ, ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਕਰ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰ। ਪਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਚਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਵੀ, ਇਹ ਫਲ ਫੁੱਲ ਗਏ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਦੀ ਐ। ਟਲ ਬਾਕ ਹਮਰੇ ਗੁਰ ਕੇਰ ਜਥਾ ਨਾ ਚਲਹਿ ਵਾਯੂ ਤੇ ਮੇਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਹਵਾ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਜੇ, ਜੋ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੂਰਜ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜੇ, ਠੰਡੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਚੰਦਰਮਾ ਤਪ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਚਨ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਬਚਨ ਖੁਦ ਵੀ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੱਗਿਆ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਪੀ, ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਏ। ਰਾਜ ਪੁਸਤ ਲੋ ਜਬ ਬਰ ਜਾਂਚ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਤਬਹਿ ਇਉ ਬਚ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੀ, ਬਾਬਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਖਾ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਉਮਰ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾ। ਲਾਲਚ ਆ ਨਾ ਅੰਦਰ ਦਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਰਾਜ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਤਾ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏਗੀ, ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਪੜਪੋਤੇ ਸਭ ਤੇਰੇ ਰਾਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮਰਦ ਨੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਲੈਲਾ ਮਨ ਧੌਂਦਾ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਊ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਚਨ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਖੋਹ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੋੜਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੰਨਾ ਬਲੀ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਬਚਨ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਏ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਏ। ਇੰਨਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੱਬ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਖਤਮ ਵੀ ਆਪ ਕਰਦਾ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਰਾਵਣ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪੇ ਭੇਜ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਮਾਰ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਦਿੱਤੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਅਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕਰੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਸਵਰਗਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੱਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ ਹੋਵੇ, ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਆ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਤਬ ਕੁਲ ਮੈਂ ਜਬ ਹੋਏ ਅਨਿਆਏ ਕਰ ਪੂਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹੇ ਤਬ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨ ਮੁੜਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਚਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਚਨ ਬਦਲਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਏਗਾ? ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਰੇਬੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੋਰ ਨੇ। ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਫਰੇਬ ਹੈ, ਛਲ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਛਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਝੂਠਾ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਲੰਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ।
ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਅਬ ਇਨ ਕਸ਼ਟ ਜਗਤ ਕੋ ਦੀਨਾ, ਕਰਿਓ ਚਹਿ ਹਿੰਦੁਨ ਧਰਮਹੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਕੀ? ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਪ ਇਹ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਦੀ ਅਤਿਆਚਾਰ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨੂੰ ਪਵੇ ਤੇ ਜੜ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਕ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਮਾਲਕ ਦੇ? ਖਤਮ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਮਰਦ ਕੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਘੋਰ ਨਰਾਦਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਾਪ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਅੱਗੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਸਾਡੇ 3 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ ਤੜਫਾ ਤੜਫਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਤ ਅਨੇਕ ਮਤਨ ਕੇ ਜੋਏ, ਪ੍ਰਾਨ ਬਿਨਾਸ਼ੀ ਕੀਨੇ ਸੋਏ। ਜੇਲਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਮਾਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰ ਇਹਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਸਰਬਤ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਈਰਾਨ ਦਾ ਫਕੀਰ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਬਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੰਤੋਖ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਿੱਛੇ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨੇ ਉਸ ਮਹਾਪੁਰਖ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਤਾ? ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ ਉਹਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰ ਮਾਰੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀ ਸਰਮਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਬਤ ਫਕੀਰ ਨੰਗਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਸਿਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਨੰਗ ਕੱਜ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੰਗਾ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਸਾਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਧੂ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੱਜੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਿਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਸਿਰ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋਈ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਏਡਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਮਰਦ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਪੂਛ ਜਿਉ ਭਇਓ ਨਾ ਸੂਧੋ, ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਮੈਂ ਕੀਨੋ। ਇਹ ਬਚਨ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੇਰਾ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਤ ਦੇਣ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਉਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੁੰਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਪ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੇ ਲਾਇਕ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਿੰਦ ਤੁਰਕ ਤਨ ਮਹਿ ਦਰਵੇਸ਼, ਮਾਰੇ ਇਨ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਾਧੂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਫ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਸਾਂ ਥੋੜਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਧ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਸੀਸ ਦੁਰ ਅਸੀਸ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਆਏ ਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਬਰ ਕੋ ਜਾਨ, ਇਸ ਕੋ ਕਰਨਾ ਸਕਿਓ ਕੋਹਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੰਮਿਆ ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੰਡੋ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਾਮਖੋਰ ਹੈ, ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹਰਾਮਖੋਰੀਆਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿ ਬੱਲੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਸ਼ਰਾਫ ਦੇ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਘਟਾ ਕੇ ਤਖਤ ਦੇ ਪਾਵੇ ਤੋੜ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਏ। ਹਿੰਦ ਤੁਰਕ ਅਰਬਿੰਦ ਮਨਿੰਦ ਬ੍ਰਿੰਦਨ ਦੁਖਦ ਜਥਾ ਇਸ ਨਿੰਦ। ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਤਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਆਪ ਭੋਗੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਸੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਕੌਣ? ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਰ ਜੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈਏ। ਕਿਉਂ? ਪਾਪੀ ਇੰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜੇਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਘਟੀਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਕੁਕਰਮੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜੇ। ਦੇ ਸਿਰ ਕੋ ਇਸ ਕਰ ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਤੇ ਸਕਲ ਜਗ ਕੀ ਜਿਮ ਬਿਆਦੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਿਉਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ, 2-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕਲਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਗਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਪਰਾਧੀ, ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦਰਗਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣੇ। ਜੇਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤ ਬਚਨ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲੀ ਜਾਏ ਮੈਂ ਹੱਥ ਕੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇਲਰਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਜੀ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ। ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾ ਦੇ, ਬੇੜੀਆਂ ਲਾ ਦੇ। ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਆ? ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੋ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਛੱਡ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਖੀ ਬੜਾ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਸ਼ੌਹਰਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1% ਮਨ ਦਾ ਚੈਨ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੌਲਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਸ਼ੌਹਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਦਾ ਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਦਾ, ਨਾਮ ਧਨ ਜਿਸ ਪੱਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਵੀ ਆਨੰਦ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਜੋ ਨਿਤ ਜਪਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ